Hi, my dear young friends. Welcome back to Priya Moments. I'm here with a new video for you based on our first unit in our Plus One English textbook. In the previous lesson, we learned how Dr. APJ Abdul Kalam exhorts everybody to be unique in his or her own way. There are many people who have proved their uniqueness even while fighting adversities and limitations. There are many examples for people who have some limitations in them and still they have shown themselves to be very unique. Several examples are there if we look around us. Many. Can you cite any examples? Yes, Beethoven, Sudha Chandran, Helen Keller, Muniba Mazari. Now watch this video. Ever woke up in the morning and felt nothing? Like you were dead on the inside? Don't let that stop you from living. Accept it. Take that as a challenge. This is your chance to be who you want to be. Find your goals. You put your head up and strive. Strive to be the one who is unstoppable, the fighter. You are your own voice. Be loud, be clear. Round of applause for the Muniba Mazari. Muniba Mazari, the Iron Lady of Pakistan. Her life is a proof how she overcame the difficulties that came to her life and proved herself to be a very successful woman. Her life is a message. One among them is Stephen Hawking. You all might have watched his videos or read any articles about him and of him. He's really typically a unique personality who overcame the limitations in him and proved to be a very successful person. Stephen Hawking's profile reveals how he has overcome his disabilities to become the supernova of physics. Supernova means the brightest star. Okay, a profile of Stephen Hawking is given here in your textbook, which is named as A Quest for a Theory of Everything. Quest means a search, and this is written by Kitty Gale Ferguson. Just open your textbook and let's go through the profile of the author, that is Kitty Gale Ferguson. Kitty Gale Ferguson is a science writer, lecturer and a former professional musician. She has authored numerous science books including books on biographical facts. Ferguson's works are recognized for their degree of detail accuracy. She is known for her ability to explain very complicated scientific concepts. Kitty Gale Ferguson എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു സയൻസ് റൈറ്ററും ലെക്ചററും ആണ്. കൂടാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മ്യൂസീഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു അവർ ഒരുപാട് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇവിടെ നമുക്കായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ പ്രൊഫൈലാണ് നമ്മൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് Stephen Hawking that is written by Kitty Gale Ferguson, and the name of the lesson is Quest for a Theory of Everything. In this video we'll be dealing with only the first part of it. Otherwise it will be a very lengthy video, so I am making it very short for you, just the beginning part of this lesson. Okay, just go through your textbook too while you are watching the video. I'll be giving a bit explanation for you in Malayalam too, so stay tuned. ഇവിടെ Quest for a Theory of Everything എന്നുള്ളത് കിറ്റി ഗേൽ ഫെർഗൂസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരി കൂടിയായ ഒരു പേഴ്സണാണ്,
ഒരു ലേഡിയാണ്. അവർ നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഫിസിക്സിലെ സൂപ്പർ നോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന, അതായത് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർ ആണ് സൂപ്പർ നോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് യുണീക്ക് ആവുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ വൈകല്യങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറിയ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്. Let's read the paragraphs. In the Cockcroft Lecture Room on April 29th, 1980, scientists and university dignitaries gathered in steep tiers of seat facing a 2-story wall of chalkboard and slide screen. The occasion was the inaugural lecture by a new Lucasian professor of mathematics, the 38-year-old mathematician and physicist Stephen Hawking. അവിടെ കോക്രോഫ് ലെക്ചർ റൂമിൽ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലെക്ചറിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനോഗ്രൽ ലെക്ചറാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം, ഉദ്ഘാടനത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് നടത്തുന്നത് എ ന്യൂ ലുക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ. ലുക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജിയസ് പോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ പോസ്റ്റ് ഇൻ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ആ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ഒരു നല്ല ഉന്നതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ് ലുക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ. 38-year-old mathematician and physics. ആരായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് Stephen Hawking. The title of the lecture was a question: Is the end in sight for theoretical physics? Is the end in sight for theoretical physics? Hawking startled his listeners by announcing that he thought it was. He invited them to join him in a sensational escape through time and space to find the holy grail of science, the theory that explains the universe and everything that happens in it. So the topic, what's the topic of the lecture? Yes, is the end in sight for theoretical physics. അതായിരുന്നു ടോപ്പിക്. തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് മീൻസ് സൈദ്ധാന്തിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം. അതിൻ്റെ എൻഡായോ, അവസാനമായോ എന്നതാണ് ടോപ്പിക്. ഹോക്കിൻസ് നൗ ഷോക്ക്ഡ് എവരിബഡി ബൈ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ്. അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എൻഡായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണികളെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവരെയെല്ലാം അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ്. ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ മീനിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ. ഇൻ മിഡീവൽ ലെജൻഡ് ദ കപ്പ് സെറ്റ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ. അവസാന അത്താഴ സമയത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കപ്പാണ് ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഹോളി ഗ്രെയിൽ ഓഫ് സയൻസ് എന്നാൽ അവസാനത്തെ അത്താഴവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിയറി ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്. തിയറി യൂണിവേഴ്സിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ കോസ്മോളജി എന്നൊക്കെ പറയും, സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പേസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യം, ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സകലതും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Stephen Hawking sat silently in a wheelchair while one of his students read his lecture to the assembled company. Judged by appearance alone, Hawking didn't seem a promising choice to lead any adventure. So, Stephen Hawking was seated in a wheelchair. We know that he is disabled or differently abled as we use the term now. Handicapped ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്നൊന്നും ആരെയും സൂചിപ്പിക്കാറില്ല, ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ ആരെയും സൂചിപ്പിക്കാറില്ല. They all are differently abled. I think that's the right word to mention them. Nobody is without any abilities. ഒരു കയ്യോ കാലിനോ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് കാഴ്ച പോവുകയോ ചെവി കേൾക്കാതാവുകയോ അങ്ങനെ എന്തും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസേബിൾഡ്, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. Now such terms are outdated. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സത്യമായിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡിസേബിൾഡ് അല്ല, അവർ ഏബിൾ അല്ലാത്തവരല്ല, അവർക്കും അവരുടേതായ എബിലിറ്റികളുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കുഡ് വി ഡു വാട്ട് ഹീ ഡിഡ്? നെവർ. Maybe, but we can't go to that extent, even though we are perfectly fit, healthy and mentally. ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ നമ്മൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ സെൻസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ടു ആർ ഡിസേബിൾഡ്. ഇസ് ദാറ്റ് സോ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ കഴിവുകളുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്. So Stephen Hawkins, who was seated in wheelchair and his appearance was not so promising. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വീൽ ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടുകൂടിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം എന്ത് ലെക്ചറായിരിക്കും തരാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. Stephen William Hawking was born on 8 January 1942 in Oxford, England. It was exactly 300 years after the death of Galileo, the father of modern science. Stephen Hawking 1942 ജനുവരി 8 ജനിച്ചത് ഓക്സ്ഫോർഡ്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ. ആൻഡ് ആ സെയിം ഒരു 300 ഇയേഴ്സ്, ഇതിനൊരു 300 ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഗലീലിയോ, ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ്. ഗലീലിയോ, ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സയൻസ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഗലീലിയോ മരണപ്പെട്ട് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് കൃത്യം 300 വർഷങ്ങൾ തികയുന്ന അന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ വില്യം ഹോക്കിൻസ് ജനിച്ചത്. റിയലി ഗ്രേറ്റ്. Frank and Isabel Hawking, Stephen's parents, were not wealthy, but they believed in the value of education, so they planned for Stephen to go to Westminster, a famous public school in the heart of London. Unfortunately, Stephen was ill at the time of the scholarship examination for Westminster. Therefore, he attended the local St. Albans school. Who was Stephen Hawkins' parents? Fathers Frank and mother Isabel Hawkins. They were not so wealthy. അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്റ്റീഫന് വേണ്ടിയിട്ട് വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്ററിൽ സ്കൂളിൽ, പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ, ലണ്ടനിലെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ബട്ട് ആ എൻട്രൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട്, അസുഖം കാരണം കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട്, മുമ്പ് തന്നെ ഈ അസുഖമല്ല, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു രോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ വീൽ ചെയറിൽ ഒതുക്കിയത്. ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹി വാസ് വെരി ഹെൽത്തി. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച അസുഖം അതല്ല, അല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന സാധാരണ അസുഖങ്ങൾ. ആ സമയത്ത് ലോക്കൽ സെയിൻറ്റ് ആൽബൻ സ്കൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചേർത്തു, കാരണം മറ്റേ സ്കൂളിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം എഴുതാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട്. By the time he was 8, he was thinking seriously about becoming a scientist. Frank Hawking encouraged her son to follow him into medicine, but Stephen found biology too imprecise. He wanted a subject in which he could look for exact answers and get to the root of things. By the time when he was 8, he started thinking about to be a scientist. ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് 8 വയസ്സിലാണ്, 8ാം വയസ്സിൽ. പക്ഷേ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഫാദർ അവനെ ഒരു എൻകറേജ്ഡ് ഹിസ് ടു ഫോളോ ഹിം ഇൻ ടു മെഡിസിൻ ഫീൽഡിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകണം. ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് പിതാവായ ഫ്രാങ്ക് ഹോക്കിൻസ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ബയോളജി, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമുക്കറിയാം ബയോളജിയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരിക. പക്ഷേ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ്സ് ടു ഇംപ്രിസൈസ്, അതായത് ബയോളജി കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അതിലെന്തൊക്കെയോ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, നിഗൂഢമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബയോളജിയിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ്. അതുകൊണ്ട് ബയോളജി പഠിക്കാൻ അതായത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ബയോളജി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. He wanted a subject in which he could look for exact answers and get to the root of things. പക്ഷേ എന്തിനും കൃത്യമായി ഉത്തരം കിട്ടുന്ന, എന്തിനും നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം പഠിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. യങ് സ്റ്റീഫൻ വാസ് നോ prodigy. He was just an ordinary English school boy, slow in learning to read his handwriting, the despair of his teachers. He was ranked no more than halfway up in his class. Though he now says in his own defense,
It was a very bright class. So young Stephen was not so bright when he was he was a very ordinary English school boy, slow in learning. നമുക്കറിയാം, ഉന്നത നിലയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പല ആളുകളുടെയും കുട്ടിക്കാലം അവർ വളരെ ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസും. നല്ല ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ. സ്ലോ ലേണർ ആയിരുന്നു. വായിക്കാനും എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടാൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആകെ നിരാശരാകുമായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പകുതിയോളം പോലും റാങ്കിൽ എത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത് ഇപ്പോഴും അതൊരു സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാദം. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ, നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്കൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ എന്താണ് പാരൻസിനോട് പറയുക? എല്ലാവർക്കും ടഫായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ജയിച്ചവരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അല്ലേ? ആരും ജയിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും തോറ്റത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 50 മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 50ന്റെ മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ടാവും പറയാൻ. ദാറ്റ്സ് എ സെൽഫ് ഡിഫെൻസ് ടു. മറ്റുള്ള പാരൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അത് ശരിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുമാവാം. അതുപോലെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ്. ആ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവരൊപ്പം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. At 14, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. His father called this impractical, for there were no jobs in mathematics except teaching. Moreover, he wanted his son to attend his own college, and Oxford offered no mathematics. He followed his father's advice and studied chemistry, physics, and only a little mathematics. In preparation for the entrance into Oxford, he did well in physics, and the interview was brilliantly accepted. At 14, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. Mathematicsum physicsum പഠിക്കാം എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഹിസ് ഫാദർ called this impractical. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഫാദർ അത് ഇംപ്രാക്ടിക്കലാണ്, നല്ല കാര്യമല്ല, ബിക്കോസ് ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ടീച്ചിങ് അല്ലാതെ വേറെ ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല മാത്സ് പഠിച്ചാൽ എന്നായിരുന്നു ഫാദറിൻ്റെ നിഗമനം. Moreover, he wanted his son to attend his own college and Oxford. പിന്നെ താൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ തന്നെ ഇവനും പഠിക്കണം, സ്റ്റീഫനും പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് തൊട്ട് ഇല്ലതാനും. He followed his father's advice. അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിലുമൊക്കെ അവൻ നല്ല രീതിയിൽ ശോഭിച്ചു. In 1959, at the age of 17, Hawkins went to Oxford to study natural science and to specialize in physics. He joined University College, his father's college, and the oldest at Oxford, founded in 1249 AD. 1959, at the age of 17, he went to Oxford to learn natural science, means biology science, and to specialize in physics. അങ്ങനെ അവിടെ നാച്ചുറൽ സയൻസിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ കോളേജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പഠിച്ച അതേ കോളേജാണ്. കുറച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന കോളേജ് കൂടിയായിരുന്നു അത്. 1249 AD സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കോളേജാണത്. Nevertheless, for about a year and a half, Hawkins was lonely and bored. He was not inspired to relieve his boredom by exerting himself academically. But halfway through his second year, he began enjoying Oxford. തുടക്കത്തിൽ he felt very bored there, but later he overcome his boredom and started enjoying the life in Oxford. He became popular and well accepted among his peers. They remember him as lively, buoyant, and adaptable. He wore his hair long, was famous for his wit, liked classical music and science fiction, and took part in sports. And then he became a very smart boy there,
and was well accepted by all, and he got many friends. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി. അവൻ അവിടെ എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിരുന്നു, ലൈവ്ലി ആണ്, ചിയർഫുൾ ആണ്. ബോയിൻറ്റ് മീൻസ് ചിയർഫുൾ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിൾ ടു എവറിത്തിങ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ വാസ് ദാറ്റ് ഹി വോർ ഹിസ് ലോങ് ഹെയർ, മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി. പിന്നെ എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ സംസാരം, നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസും വിറ്റൊക്കെ നിറഞ്ഞ സംസാരമായിരുന്നു. പിന്നെ ഹി ലൈക്ഡ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്, അതുപോലെ സയൻസ് ഫിക്ഷൻസ് വായിക്കാൻ, സയൻസ് നോവൽസ് വായിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ടു പാർട്ട് ഇൻ സ്പോർട്സ് ഓൾസോ. അതായത് എല്ലാ മേഖലകളിലും, മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ, റീഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്പോർട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ, ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കോളേജിലുള്ള കാലഘട്ടം മുന്നേറിയത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. അതർവൈസ് ഐ ടോൾഡ് യു ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കമിങ് എ വെരി ലെങ്തി വീഡിയോ ഒരുപാട് നീളം പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിരിക്കാനും ഒരുപാട് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഇതിൻ്റെ വർക്ക്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തന്നെ തരാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം, അത് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് സ്വയം തന്നെ എഴുതി. നെവർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ എനിബഡി ഓർ എനി ഗൈഡ് ഓർ എനി സൈറ്റ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഡു ദ അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ഗുണവും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലോ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിലോ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നാൽ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഓൺ, ദെൻ യു വിൽ ബി വെരി ഗുഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കഥ മാത്രം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ഇതിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരറിവ് നേടും എന്നല്ലാതെ പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒട്ടും ഉപകാരമാവില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ ശീലിക്കണം. ഗൈഡും ബുക്സൊക്കെ സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക. നിങ്ങൾ ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും, ലെസണിൽ ഉണ്ടാവും, അത് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻസേഴ്സ് സ്വയം എഴുതുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നൗ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് to read or to go through the assignments that I am giving here. Okay, and write and submit to your teachers. Thank you. Assignments. Hawkins startled his listeners by announcing that he thought it was. He invited them to join him in a sensational escape through time and space to find the holy grail of science, the theory that explains the universe and everything that happens in it. Read the passage and answer the questions. What was the questions that startled the audience? What is the Holy Grail? What did Hawkins mean by the above words? Now another passage for you. He became popular and well accepted among his peers. They remembered him as lively, buoyant, and adaptable. He wore his hair long, was famous for his wit, liked classical music and science fiction, and took part in sports. Question: who is referred to in the passage? Where was Hawkins then? What opinion did Hawkins' peer have about him?